Honorable MLA Mr. Mukesh, Reverend Dr. Ferdinand Gayavil, Mr. George Alexander Muthoot, Managing Director Muthoot Group, the Secretary of Alumni Association of both Mount Carmel and Infant Jesus, other alumni members present here. At the very outset, may I wish everyone gathered here Merry Christmas and Happy New Year. Today is a very important day for many reasons. First of all, as you see in the church, the cathedral, we have the concluding ceremony of the great jubilee of the anniversary of the birth of Jesus is still going on. I was also there, held up there. That's why I couldn't be here on time. Well, also the church is celebrating the Feast of Holy Family. This morning we had a gathering of the 92 batch, and now we have the BTB. This is a joint global meet of alumni of both Mount Carmel and Infant Jesus. I got many questions queries from different quarters asking how come both Infant Jesus and Mount Carmel joined together for a reunion, global meet. And the reason I would say, among the 8 pre-independent registered Anglo-Indian schools in Koilon, our schools, Mount Carmel and Infant Jesus, are the pre-independent Anglo-Indian registered school. That's one of the reasons. Then again, we follow the ASC Serabai, and then to give the best education to the poor, but most deserving of the community of the Diocese of Koilon. This is the vision and mission we share commonly. That's why we thought of having a joint global meet gathering this day. May I, at the very outset, congratulate both the alumni members of Mount Carmel and Infant Jesus for taking the initiative for this global meet. I would say, first of all, this gathering is a time that all of us should raise our hands in thanksgiving, in gratitude for the Almighty's blessing. This is a time to raise our hands to sing the Magnificat, as Blessed Virgin Mary sang, that Almighty has done great things for me, holy is His name. So we have to be thankful to God for what we are. The alumni members gathered here, definitely you are placed in very high positions of society. You have to be thankful to God for whatever blessings that you have received. Maybe you have made 1,000 successful steps in your journey of your life, but the very first step was taken in this campus. And we are blessed with a good family, maybe with the children, and we have a very blessed life right now. For all this, first of all, we have to be thankful to Almighty God for what we are today. Secondly, I would say you must extend your hands to your companions or the schoolmates who had their formation in this campus. Extending hands means there's a beautiful parable in the Bible that is about the Good Samaritan. A man was traveling from Jerusalem to Jericho when he was attacked by the robbers. He was thrown into the side of the streets. And then a Samaritan came. He saw the man was lonely. He wanted somebody to reach out to help him. And so he went there. He was wounded. He applied medicine to the man. Then he was helpless. He was taken
to an inn where it would be treated. I would say, in global meet like this, when the alumni members gather, we have to be good Samaritans to our own companions. Maybe we have to reach out to the lonely among the alumni. We have to apply medicine for if at all there are some wounds in their life. And finally, if they are helpless in any way, we must reach out to help them. So, definitely, the alumni reunion or the global reunion is a time when you can familiarize yourself with others, the companions, the schoolmates who are here, and then extend your help. Finally, I would say the alumni, the global meet should remind you that you have to be in word and deed and infancy wherever you work across the globe. To be an infancy in word and deed, which means wherever you are, you must be able to exhibit, bring out the values that you picked from the classrooms in Infant Jesus. We speak about advertisement for the schools. I think Mount Carmel and Infant Jesus never go for advertisement in the media. Why? Because our students are our best advertisement. Wherever they are, wherever they work, they exhibit, they bring out the best in them. There is a slogan which is very much in vogue in our campus. East or West, Infant Jesus is the best. I would say, East or West, Mount Carmel is the best. We are both best. I should not hear you. So, East or West, both the schools are best. We have proved it. So, that is something great. That's our greatest advertisement. The values that we have picked. And today, this morning, I was hearing one of the alumni members appreciating Father Kyle for the good values he has given to them. He was speaking about the father used to tell if there is any bits of paper that you find around in the campus, even if it is not there because of you, you have to bend down, pick the waste and put in the dustbin. And now he said he's practicing wherever he is. If he sees somebody has thrown some dustbin, some waste somewhere, he will pick up the waste and put it in the dustbin. It's a training that he got from the instruction he got from the principal of the school. The same way, you have picked a lot of values and virtues from the classroom under your formation while you had in the school. You must practice them, bring out them wherever you work, wherever you are. That's the best advertisement for Mount Carmel and for our Infant Jesus. I think we have already started very late. I should not be prolonging my talk. So wish you all the best. I pray for your families. This morning also I informed the 92 batch was praying the Holy Mass for all the alumni members. I will keep on praying for all of you and stay blessed, stay happy. Thank you very much. Good evening, one and all. It's my pleasure to introduce our chief guest of the day, the multi-talented Mukesh Madhavan. From stealing hearts on the silver screen to serving the people of Kollam as MLA, Mukesh sir is a true inspiration. A proud alumnus of Infant Jesus. He's always remembered his roots. With a career spanning over 40 years in Malayalam cinema and now in politics, he has brought laughter, joy, and progress to our lives. Please join me in welcoming Mukesh Madhavan,
MLA of Kollam, for his inaugural address. Sir, the floor is yours. പ്രിയമുള്ളവരെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇൻഫന്റ് ജീസസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനിവിടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആവേണ്ട ആളല്ല, ചീഫ് ഹോസ്റ്റ് ആവേണ്ട ആളല്ല. കാരണം ഞാനിവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എല്ലാ പരിപാടികളും സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരാളാണ്. സൈഡിൽ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ. ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം, അത്ഭുതവും ഇൻഫന്റ് ജീസസും മൗണ്ട് കാർമലും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. നമ്മുടെ കാലം മുന്നേറുകയാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ദീർഘവീക്ഷണമെല്ലാം ഒരുപാട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് സ്കോപ്പില്ല. എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പങ്കുവെക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. നോർമലായിട്ട് ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ട് തോന്നുന്ന രണ്ട് ഓർമ്മകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം. ഒന്ന്, തീർച്ചയായിട്ടും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാഠ്യവിഷയങ്ങൾ ഹൃദയസ്ഥമാക്കണം, പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര സുഗമമാകത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന സൗഹൃദങ്ങളാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതങ്ങോട്ട് മറന്നുപോകും. കൂട്ടുകാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് സ്കൂൾ. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മതി. എന്നാൽ എൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഊറ്റം കൊള്ളുകയും ശത്രുക്കൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാക്കി മാറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. ഒരു ചെറിയ ഞാൻ 25 കൊല്ലം മുമ്പായിട്ട് 40 കൊല്ലമായിട്ട് 45 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ സിനിമയിലാണ്. ഇപ്പോൾ 10 കൊല്ലമായിട്ട് എന്നല്ലേ. ഞാൻ ഒരു 25 കൊല്ലം മുമ്പ് ദുബായ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്, മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചു. ഓണം നിറച്ചിരിക്കുക ആൾക്കാർ, എല്ലാം മലയാളികളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കയറി ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വേണം നടന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാൻ. സിനിമയുടെ ഒരു ശക്തി എന്ന് വേണം പറയാൻ. എൻ്റെ ഗുണമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും കൈയടിച്ചു, സന്തോഷമായിട്ട് കൈകാണിച്ചു, കൈയടിച്ചു, ഭയങ്കരമായിട്ട് വരവേറ്റ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ പോയിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതാണ്, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മലയാളികളായതുകൊണ്ടാണ് വന്നത്? ഇല്ലല്ലോ, വളരെ കുറവാണ്, ഒരു 1-2 പേരോട് വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരാൾ ഒരു ഓവർകോട്ടൊക്കെ ഇട്ട്, ജീൻസും ഒരു ഓവർകോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വലിയ സ്റ്റൈലിൽ അവിടെ നടന്നു വരുന്നു. ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ മുതൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൈയടിയും വരവേൽപ്പും ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇടയ്ക്ക് അത് മലയാളത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്കൊരു കുറ്റബോധമുണ്ട്. കാര്യം ഇത്രയും പ്രശസ്തനായ, പ്രഗത്ഭനായ എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു മലയാളിയെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്റെ തെറ്റാണ്. അയാൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ അറിയേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചിന്തകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു വന്നു. ഇദ്ദേഹം സ്റ്റേജിൽ കയറി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ, അറിയാം എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്നെ മനസ്സിലായില്ല. പിടിക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സത്യസന്ധമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഞാനത് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ മുകേഷിനോട് ചോദിക്കും. കൊല്ലത്ത് ഇൻഫന്റ് ജീസസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളല്ലേ പഠിച്ചത്? അത് ഈ വിക്കിപീഡിയയിലൊക്കെ നോക്കി ആർക്കാരും മനസ്സിലാക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ, 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ 6Bയിലല്ലേ? അതൊരു ഊഹക്കച്ചവടമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 6A-യിലോ B-യിലോ C-യിലോ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ 6B-യിലൊക്കെ തന്നെ. ക്ലാസ് ടീച്ചർ മിസസ് ലേണൽ ഫെർണാണ്ടസ്, അത് വിക്കിപീഡിയയിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി. ഞാൻ അയോട് ചോദിച്ചു, അല്ല ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് 2ാമത്തെ റോയില് ബെഞ്ചില് അങ്ങ് എത്തത്തിലിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ അതേ ഓർക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അതും ശരിയായിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ല. ഒരു സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടുകാരനെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ പഠിച്ച ആൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ സണ്ണി വെരി കോമൺ നെയിം. എത്രയോ സണ്ണികൾ. കാര്യം ഇൻഫന്റ് ജീസസ് സ്കൂളും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സണ്ണികളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം കഴിക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ ഒറിജിനൽ പേര് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നു, എല്ലാം സണ്ണി. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അണ്ടർ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഡാഷ് 1ാം സമ്മാനത്തിൽ നേടുന്ന ഒരു സണ്ണി വർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരാളെ പറഞ്ഞു. ഐ ആം സണ്ണി വർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചു. എത്രയോ കൊല്ലത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കയ്യിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ ആ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഒരു രക്ത കയറ്റ റഷിങ് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ആ സൗഹൃദം കുറിച്ച് വരിക. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് മാത്രമുള്ള ലോകോത്തര സത്യം വേറൊന്നിനും. അതും സ്കൂളിൽ വെച്ചുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, അൺകണ്ടീഷണൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. എന്തെങ്കിലും ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്. കോളേജോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും, ഇയാളെ ഫ്രണ്ടാക്കി എനിക്കെന്താകും. കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫിൽട്രേഷൻ വരും. എനിക്ക് ഗുണമുള്ളതെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സായ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ സണ്ണി വർക്കിയോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇത്രയും ഇത് പറയാൻ? ഞാനിവിടെ ആറോൺ സ്കൂളെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കൂൾ നടത്തുന്നു. കുറേ സ്കൂളുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ എല്ലാ മക്കളെല്ലാം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുക. അതാണ് ഇത്രയും ആവേശത്തോടുകൂടി എന്നെ വരവേറ്റത്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റാണ്. അത്രയും കൂടുതൽ വികാരം, സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ. ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ മഹത്തരമായ കാര്യമാണ് പോരാട്ടത്തിന് വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തുന്നത്. രണ്ടും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയബന്ധം, പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളികൾ, ഏറ്റവും നല്ല ശുശ്രൂഷ കിട്ടണമെന്നും ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു രക്ഷകർത്താവ് മലയാളത്തിലുണ്ടാവില്ല. കേരളം വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കഥയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലോ കർണാടകത്തിലോ ആ ഒരു വികാരം, നമ്മളുടെ പോലെയുള്ള ഒരു വികാരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ കുറച്ച് MLA-മാരും മന്ത്രിമാരും എല്ലാം ഇതിനിടയ്ക്ക് ടൂർ പോകും, ഇൻസ്പെക്ഷൻ പോകും. അപ്പോൾ അവർ പോയതിനു ശേഷം ഒരു മന്ത്രി എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഗംഭീരമായ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളത് അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഏക കാര്യമാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചത്, കേരളത്തിലൂടെ രാവിലെ 8:30 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബസ്സിലാണെങ്കിലും കാറിലാണെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് റോഡ് മുഴുക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു നെട്ടോട്ടമാണ്. സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ, ഓട്ടോറിക്ഷ, റിക്ഷ, വാൻ, ഇങ്ങനെ നടന്നു എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്കൂളിലെത്തണം, എൻ്റെ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കണം. ആ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ വലിയ സിറ്റീസിൽ പോലും രാവിലെ 8 മണി മുതൽ 9:30-10 മണി വരെ ഈ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കേരളത്തിൽ മാത്രം, വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചയില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെയോ സ്കൂളിലെത്തുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇത്രയും ആവേശത്തോടുണ്ട്. അതാണ് ആ കയ്യടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം. പിന്നെ രണ്ടാമത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പറയാൻ
തോന്നുന്നത് കൊല്ലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊല്ലം ഇത്രയും ഗംഭീരമായ ഒരു സെക്കുലർ സ്ഥലം, ഒരു ജില്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ ഇവിടെ ഫാത്തിമ കോളേജുണ്ട്, SN കോളേജുണ്ട്, മുസ്ലിയാർ കോളേജുണ്ട്, ബെൻസിയർ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, ശങ്കേഷ് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹത്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ് കൊല്ലത്ത് നടത്താനായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എത്ര സന്തോഷത്തോടെ സാഹോദര്യത്തോടുകൂടിയാണ് കൊല്ലങ്കാർ ഇവരെ എല്ലാവരെയും, എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും രണ്ട് കൈയിൽ നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, മനുഷ്യരാശിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ്. അതിന് ജാതിയും മതവും ഇല്ല. ഇത് ശരിക്കും ഒരു റോൾ മോഡലാണ് കൊല്ലം. ഞാനിവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, വെക്കേഷൻ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ കൊല്ലം എൻ്റെ ഫാദറിലേക്ക് സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്കൂളിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം, ഞാൻ ആ ഫാദർ ഗോട്ടിനെ മനോപിതായി Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആ കാലത്ത് അവർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് അവരുടെ മിടുക്ക്. ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചേനെ? അവനെ അവർ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു കയറ്റാൻ പോവുകയാണ്, പിടിച്ച് അവനെ മുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസം നടക്കുമ്പോഴും കൊല്ലത്തിനൊരു മാറ്റവുമില്ലാതെ അതേ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഈ സ്കൂളിൽ നോക്കാമെന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യം, സമാധാനം സമം സെക്യുലർ. സെക്യുലർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമാധാനം പോയി. ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ വിളിച്ചതിന് സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. നന്ദി.